یہ ناظرین اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں جو ہمارا تھرڈ والا ہینڈ پمپ ہے جو کہ نعمان بھائی کی طرف سے لاہور سے ہمیں ڈونیٹ کیا گیا ہے، اس تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہینڈ پمپ بھی اسی طرح ایک ایسے ہی راستے کے اوپر لگوایا گیا ہے جو کہ چولستان کے لوگوں کے لیے ذرائع آمد و رفت کا کام دیتا ہے۔ یہ کچا ٹریک ہے، ظاہر ہے یہاں پہ پکی سڑکیں تو نہیں ہوتی، کچا ٹریک ہے، یہاں پہ کچھ گھر ہیں، ان گھروں کے قریب یہ ہینڈ پمپ لگا دیا گیا ہے تاکہ ایک تو گھروں والے بھی لوگ مستفید ہوں، اور جو چولستان آنے جانے والے لوگ ہیں جو اس کچے ٹریک پہ سفر کرتے ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو مزید ہم چلیں گے اور اس ہینڈ پمپ کا آپ کو وزٹ بھی کرواتے ہیں۔ یہ مزید ہم چلیں گے، اور یہاں میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور چیز ناظرین بتاتا چلوں کہ یہ ہینڈ پمپ ہمارے ایک جو بہن ہیں جنہوں نے ہمارے بھائی نعمان بھائی کی ریفرنس سے یہاں پہ یہ ہینڈ پمپ ڈونیٹ کیا گیا ہے۔ ان بہن کی یہ ٹیچر ہیں غالباً، جن کا نام تھا محترمہ ڈاکٹر کرنل فرخ رفیع صاحبہ، جو کہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ غالباً 2014 میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ گائناکالوجسٹ تھیں وہ لاہور میں، اور ہماری ان بہن کی یہ ٹیچر تھیں۔ انہوں نے اپنی ان ٹیچر کی روح کے ایصال ثواب کے لیے یہاں پہ یہ ہینڈ پمپ ڈونیٹ کیا ہے اور یہاں پہ یہ لگایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان بہن کو جن کا نام محترمہ ڈاکٹر کرنل فرخ رفیع صاحبہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ باقی میں مزید چل کے آپ کو نزدیک سے بھی اس کا وزٹ کرواتا ہوں۔ یہ اس کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں، ہینڈ پمپ نمبر 95 صدقہ جاریہ من جانب۔ اچھا، یہاں میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ جب یہ ہمیں تختی لکھوانے کے لیے بھجوایا گیا تھا اس وقت ایک چیز ہمیں نہیں بتائی گئی جو کہ بعد میں ہماری بہن نے کلیئر کی۔ پہلے یہی ان کے نام سے لگتا تھا کہ شاید یہ کسی مرد میل ہیں، ڈاکٹر کرنل فرخ رفیع صاحب، تو لیکن بعد میں جب یہ تختی یہاں پہ نصب ہو گئی تو ہماری ان بہن نے بتایا کہ یہ میل نہیں فیمیل تھیں۔ تو جناب محترمہ ڈاکٹر کرنل فرخ رفیع صاحبہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے یہ ہینڈ پمپ لگوایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان بہن کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جن ہماری بہن نے لاہور سے ہمیں یہ ڈونیٹ کیا ہے، یہاں کے جو چولستان کے لوگ ہیں اور یہاں پہ مخلوق خدا کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے اس کا پانی انشاءاللہ دستیاب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ باقی ہم اس ہینڈ پمپ کو مزید دیکھتے ہیں۔ بھائی جان اس کو ذرا تھوڑا چلائیں، ہمیں دکھائیں۔ یہ دیکھیں جی، ماشاءاللہ صاف شفاف پانی اس کا آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس ہینڈ پمپ کا جو پانی ہے، اس کے علاوہ یہاں سے جو اس کا نکاسی کا راستہ بنایا گیا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہوا یہاں پہ ایک چھوٹا سا گڑھا بنایا گیا ہے تاکہ اس کے اندر بھی پانی کھڑا رہے، تاکہ جو جانور وغیرہ اس طرح پیاسے آتے ہیں وہ بھی اس کے پانی سے مستفید ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مال مویشی ہیں وہ بھی یہاں سے پانی سے مستفید ہوں گے۔ باقی درختوں کا سایہ ہے، درختوں کو بھی اس کا پانی ملے گا۔ مزید ہم جو یہاں پہ لوگ ہیں ان کے ساتھ چل کے گفتگو کرتے ہیں۔ مزید ہم یہاں پہ چلتے ہیں، جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان کیا نام ہے آپ کا جی؟ ممتاز احمد۔ اچھا بھائی جان، آپ نام کیا ہے آپ کا جی؟ ممتاز احمد۔ ممتاز احمد۔ اچھا ممتاز بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہینڈ پمپ یہاں پہ چولستان کے لوگوں کے لیے ہماری بہن ڈاکٹر فرخ رفیع صاحبہ کے ایصال ثواب کے لیے لگوایا گیا ہے، تو یہ کیسی جگہ پہ بہتر ہے؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ پانی کی آج کل کیا ہے حالات؟ پانی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں، پانی اس کا تو ماشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے، یہاں پانی کے حالات کیا ہیں آج کل؟ جیسے چولستان کے جو حالات ہیں، کہتے ہیں پانی کی کمی ہے، بڑی کمی ہے پانی کی، تو یہ بہتر ہے یہاں پہ بالکل ٹھیک ہے لوگوں کی سہولت کے لیے۔ بڑی سونی سہولت ہے۔ چلے مزید بھی ہم بھائی سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم یار۔ وعلیکم السلام۔ چھوڑ بھائی کیا نام ہے جی آپ کا جی؟ میرا نام طاہر ہے رانا۔ اچھا طاہر بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا کام کیا گیا ہے؟ یہ بہت اچھا کام ہے۔ ادھر راستہ ہے، گزرتے ہیں لوگ جانور لے کے یا ویسے پیدل، وہ پانی جو ہے خود پی لیتے ہیں، ان کو پلا لیتے ہیں، نہیں تو نل کے جو ہیں یہ غریب لوگ ادھر پانی کی بہت قلت ہوتی ہے۔ پانی کی قلت ہے یہاں پہ؟ ہاں جی ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر جگہ پہ لگایا گیا ہے؟ بہت بہتر جگہ ہے، یہ راستہ ہے نا ادھر سر، مال گزرتا ہے، بندے گزرتے اچھا، مال اور جانور لے کے گزرتے ہیں ہاں جی۔ جی، چلیں جی، تو بہتر ہے یہ کام۔ ادھر روئی ہے، روئی کا علاقہ ہے۔ اچھا
सफ़र करने वाले लोग प्यासे लोग इधर आएंगे, बिल्कुल। नलका है उधर पिएंगे बिल्कुल। पानी। आप लोग भी मेरे ख्याल ये मोटरसाइकिल पे कोई चीज़ लेके जा रहे थे रोही की तरफ मजीद, जी सर, क्या ये आटा लेके जा अच्छा रहे हैं। आटा लेके जा रहे हैं रोही में तो आप भी इधर रुक गए हमारे पास। चले जी, हमारी इन बहन के लिए ज़रूर दुआ करें जो जिनके रूह के साले सवाब के लिए लगाया गया, अल्लाह ताला उनके लिए ये कबूल फरमाए जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है जी आपका? गुलजार अहमद नाम। गुलजार भाई, आप क्या समझते हैं कि ये कैसा काम है? यहाँ पे ज़रूरत थी पानी की, आजकल की क्या हालात है? हाँ, बहुत ज़रूरत थी, बहुत अच्छा किया है। ये रास्ता है, इसमें नल का जो पानी की अहम ज़रूरत होती है। जी। चोलिस्तान में वैसे ही पानी की ज़रूरत है, जी जी तो नहरों को पानी भी नहीं है, पीने के लिए नहीं मिलता। जानवर जो है वो चलते फिरते यहाँ से पानी पी लेते हैं, जी जी तो इंसान भी पानी पी लेते हैं, अपना राशन पानी जी जमा कर लेते हैं। बिल्कुल। और चूंकि ये और रास्ते पे सफ़र लगाया करने के गया, लिए ये काम देता है पानी। बिल्कुल, क्योंकि ये रास्ते के ऊपर लगाया गया है कच्चे ट्रैक पे, ताकि आओ आओ। लोग उससे मुस्तफ़ीद हों। जी। चले जी, बाकी भी यहाँ पे हमारे कुछ भाई मौजूद हैं। अल्लाह आमीन। हाँ जी, ये दुआ, हाँ, बुजुर्ग हैं, थोड़े से कानों से ऊंचा सुनते हैं। ये भी इस दरख्त के पास साए में आए बैठे हैं। और ये तमाम लोग हमारी उन बहन के लिए दुआ गो हैं जिन्होंने एक तो यहाँ पे हैंड पंप डोनेट किया है, और दूसरा हमारी उन बहन के लिए भी दुआ गो हैं जिन्होंने जिनके रूह के साले सवाब के लिए लगाया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी उन बहन को रोज़े क़यामत जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, डॉक्टर कर्नल फ़रख रफ़ी साहबा को, और हमारी उन बहन को भी, और ख़ास तौर पे नुमान भाई को भी अल्लाह ताला इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए, जिनकी कोशिशों की वजह से ये तमाम काम मुकम्मल हो रहा है। वो इस सिलसिले में बहुत कोशिशें कर रही हैं, कोशिश कर रहे हैं नुमान भाई, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए जी। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा ये भाईजान, ये जो सोलर प्लेट आपने चले ये रखी हुई है यहाँ पे, इससे क्या करते हैं आप? मोबाइल चार्ज करते हैं? अच्छा, ये मोबाइल चार्ज करते हैं आप यहाँ से? बिजली नहीं है ना, अच्छा अच्छा। इधर जो है कदर है पानी की, करंट की, हर चीज की कदर अच्छा, हर है। चीज़ की कदर है, यानी जंगल है इधर। जंगल का एरिया। अच्छा अच्छा, ठीक हो कोई गया। नलका लगा देगा तो पता नहीं कितने लोग दुआ करेंगे। ज़रूर। जानवर रोही में काफी जानवर प्यास की वजह से मर गए हैं। अच्छा, मर बंदे गए। मर जाते हैं सर पानी की वजह अच्छा से। अच्छा। बंदे आजकल तो वैसे भी मेरे ख्याल नहरों का भी जो पानी इस तरफ जो थोड़ी होती आती है वो कहीं भी भी। नहीं होता, ये एक आधा नलका होता है, ये मजबूत नलके हैं, ये कभी खराब नहीं होगा। चले माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों के जो नेक अमाल हैं उनको कबूल फरमाए। अच्छा भाईजान, एक चीज़ आपसे और रिक्वेस्ट थी कि जिन भाइयों ने नलका यहाँ पे लगवाना था उन्होंने तो डोनेशन कर दी, लगवा दिया, अब इसका ख्याल करना, इसकी हिफाजत करना, इसमें जो कील काबला कोई है वो आपके जिम्मे आ भी है? सारे लोग इधर जो है उनकी जिम्मेवारी है। उधर वो जिसके देरे पर ये लगाया गया है, जी जी, वो खुद भी जिम्मेवार है इसका। बिल्कुल। और आप सब लोग जिम्मेदार हैं इसके ख्याल रखने का, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक आदमी की मलकियत नहीं है, ये पूरी मखलूक खुदा की मलकियत है जो यहाँ से गुजरते हैं, इससे पानी पीते पी रहे हैं इधर बिल्कुल पानी यहाँ। बिल्कुल जी। अल्लाह काबला अपनी जेब से लगा दो, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई चीज जरूरत है अपनी जेब से नट लाए के 10-20 रुपए का क्या खर्चा है, तो तमाम सदका जारी चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलें जी, अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर अज़ीम अता फरमाए, आप लोग इसकी ख्याल रखेंगे। नाज़रीन, पानी जैसी नेमत और सदका जो है ये सबसे अफजल सदका है। ये जैसे ये दो भाई मुसाफिर थे, यहाँ पे रुके, पानी वगैरह पिए इन्होंने, और हमारे साथ गुफ्तगू भी की, और कुछ जो यहाँ मकामी लोग मौजूद थे उनसे भी गुफ्तगू हुई। दोपहर का टाइम है, चूँकि गर्मी है तो इसलिए, चूँकि यहाँ पे रश कम है, वरना अगर तो शाम का टाइम हो या थोड़ा ठंडा टाइम हो तो यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा होती है इस शाहराह पे। तो यही मैं आखिर में आप लोगों से कहूँगा कि आएँ और हमारे इस चैनल का हिस्सा बने और मखलूक खुदा के काम आए हम। तो इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। एक बार फिर से अपने नुमान भाई का शुक्रगुज़ार हूँ जिनकी कोशिशों की वजह से मखलूक खुदा के लिए कुछ आसानियाँ पैदा हुई। इसके साथ ही नाज़रीन, आप लोगों से इजाज़त, फिर इंशाअल्लाह किसी और ऐसे ही फलाही काम पे आप लोगों से मुलाकात होगी आप लोगों की भेजी हुई इमदादी रकम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।